You all are done with the presenting, right? Okay. So today is our science class, and the topic which you are always going to study till you are 10th, and if you are going for science, you are going to learn this till you are 12. That is the process by which plants make their own food. Okay, what is that process is called? Can you let me know, please? You can write it in a chat box if you know. Yes, that is called as photosynthesis. Good, Pramita. So, we are going to learn about photosynthesis today. So, let's see. It's a quote that we are going to starting with. It's not that easy being green, but it is essential for life on Earth. Yes, this quote has a very deep meaning. काय आहे याचा अर्थ? की ग्रीन राहणं, फ्रेश राहणं हे सोपं नाही. पण पृथ्वीवर जी लाईफ चालू आहे, पृथ्वी एक असं प्लॅनेट आहे, एक असं एकटंच प्लॅनेट आहे ज्यावर आपल्याला लाईफ पाहायला मिळते आणि त्या लाईफवर त्या प्लॅनेटवर जर ग्रीन्स म्हणजे जर झाडच नसतील तर इज इट पॉसिबल टू लिव्ह ऑन अर्थ? टेल मी. If there is not a sign of any plant, can we live? No. Why is this so? Why is this so? We can't live if there is no plant. Why is this so? Yes, oxygen, only breathing, other food. Can you elaborate? Can anyone elaborate by putting on the mic? See, we all are directly and indirectly dependent on plants for our food, right? Am I right? The herbivorous animals that directly dependent upon the plants for their food, and the carnivorous one are dependent on the herbivorous one, right? So as if if we consider that in the food chain, plant that is the autotrophs which produces their own food doesn't exist. Is it possible for the herbivorous or the carnivorous to live or extend or carry on their lives? Is it? No. Okay. So that's what I was wanted from you. Okay, fine then. So let's start the process of photosynthesis. So what is photosynthesis? What is the most important factors that are responsible for photosynthesis? Do you know? The factors responsible for photosynthesis, or we can't say responsible, the required factor. What is required for photosynthesis? Do you have any idea? Yes, sunlight is the most important one. And what about the others? What other factors? Sun rays, water, minerals in soil. Yes, good. And one more important, yes, carbon dioxide. And one more important thing is without that plant can't do photosynthesis. No, still you are not getting the green pigment. The green pigment because of which plants appear green to us, chlorophyll. Yes, we got it. Let's start. So, sunshine plays a bigger role in our lives than you may think. All the food we eat and the fossil fuels we burn are the products of photosynthesis, right? So, whatever we eat are the product of photosynthesis, and the fossil fuels are also the product of photosynthesis. Do you agree with this? All the food we eat are all the product of photosynthesis. Do you agree with this? Yes. Yes, because we are indirectly dependent on plants. Plants turn solar energy into food, which is nice of them because animals can't eat sunshine. Yes.
Can we eat sunshine? Can we directly get sunshine from sun, and can we convert it into glucose and starch materials like this, the digestible ones? No, we can't. So plants are so nice. Uh, they are doing a perfect job for us. They are getting sunlight and transferring it to glucose like material, and we are having that, right? When animals eat plants and other animals, that original solar energy is passed along the food chain. That solar energy is only getting converted into the chemical one, right? Right? In the process of photosynthesis, the first energy which is taking its what you can say, it's taking its charge is only the solar energy, right? Yes. So the solar energy in the presence of the carbon dioxide, chlorophyll, minerals from soil and water, it is converted finally into the glucose, and we are having that as we are having fruits from plants, raw fruits. Then we are making any foods with the use of plant. We are getting vegetables. We are uh, we are depending on the animals, which animals are eating those plants, right? So the plants are actually giving us the sunshine as we cannot have it directly. So what is autotrophs and heterotrophs? You have any idea? Autotrophs and heterotrophs? Yes. Can you elaborate then? Yes, anyone. Put on your mic if you know. Yes, Deepika, go on. Yes, Deepika. Autotrophs make their own food by own, but heterotrophs get food from other plants. Very good. Then सगळ्यांना आतापर्यंत जे काही शिकवलं ते कळालंय का? मराठी मीडियम. फोटोसिंथेसिसचा काय अर्थ होतो सांगा मला? कोणती प्रक्रिया आहे ज्याच्याने वनस्पती आपले अन्न स्वतः तयार करत असतात? काय म्हणायचं त्याला मराठीमध्ये? सांगा लवकर. कोणाचं सायन्स मराठी मधून आहे? प्रकाश संश्लेषण. येस, राईट. मग तुम्हाला आतापर्यंतच समजलं ना? अंतरा, आयुष, आतापर्यंत काय शिकवलं मी? की वनस्पती प्रकाश संश्लेषणाच्या प्रक्रियेने स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. यासाठी त्यांना सूर्यप्रकाश, जमिनीतून मिळणारी खनिजे, पाणी आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅसची गरज असते, आणि त्यांचं फायनल प्रोडक्ट असतं ग्लुकोज. ओके, शर्करा. चला. So let us know about the autotrophs and heterotrophs. Organisms that make their own food are called as autotrophs. Autotrophs म्हणजे जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. मराठीमध्ये याला शब्द कोणाला माहिती आठवतोय का? ऑटोट्रॉप्स अँड हेटेरोट्रॉप्स सांगा. एनीवन हॅज एनी आयडिया? ऑटोट्रॉप आणि हेटेरोट्रॉप जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात ते असतात ऑटोट्रॉप्स. नो वन? ओके देन. Autotrophs make organic compound from inorganic ones. Autotrophs हे असे organisms we can say that make inorganic compound with the help of organic compound. Heterotrophs. Heterotrophs obtain energy and other materials from food. Heterotrophs can't produce their own food by their own. Heterotrophs स्वतःचं अन्न तयार करू शकत नाहीत. म्हणून ते अन्नासाठी दुसऱ्या मटेरियल्सवर अवलंबून असतात. ओके, दे कॅनॉट मेक इट्स ओन फूड.
हेटरोट्रॉप्स कांट मेक देअर ओन फूड. स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही. ओके. The difference between autotrophs and heterotrophs. Yes. हेटरोट्रॉप्स आणि ऑटोट्रॉप्स मधला फरक समजलाय सगळ्यांना? ओके. Now, photosynthesis is carried out by certain plants, most algae, cyanobacteria, and phytoplankton. See, फक्त वनस्पतीच हे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया फक्त वनस्पतींमध्येच होते असं नाही. मोस्ट ऑफ द अल्गे, शैवाल, सायनोबॅक्टेरिया, ओके, दॅट इज द ग्रीन पिगमेंटेड वन, अँड फायटोप्लॅन्क्टॉन, हे जे पाण्यात प्रेझेंट असतात हे पण फोटोसिंथेसिस करत असतात. These organisms are known as photoautotrophs or producers, meaning they make their own food and energy from sun. Okay, there are the two groups, right? The producers, that are the autotrophs, and then comes the consumers. Yes, म्हणजेच प्रोडक्ट बनवणारे आणि त्याचा उपभोग करणारे, राईट. मग यामध्ये हे जे प्लांट्स असतात त्याचबरोबर काही अल्गे, बहुतांश अल्गे, त्यानंतर सायनोबॅक्टेरिया आणि फायटोप्लॅन्क्टॉन, हे जे बॅक्टेरिया आहेत ते फोटो ऑटोट्रॉप्स असतात. म्हणजे ते सूर्याच्या उष्णतेचा म्हणण्यापेक्षा सनलाईटचा म्हणजे सूर्यप्रकाशाचा वापर करून स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात. Consumers such as herbivores and carnivores depend on the products of photosynthesis that producers make to life. म्हणजे शाकाहारी आणि मांसाहारी, तृणभक्षक आणि मांसभक्षक, हे दोन्ही प्रकारचे जे प्राणी आहेत ते कंझ्युमर मध्ये येतात आणि ते हर्बिवोर आणि कार्निवोर म्हणून ओळखले जातात. आणि ते ह्या वनस्पतींपासून म्हणजे हे जे ऑटोट्रॉप्स आहेत त्यांनी बनवलेल्या प्रोडक्टवर स्वतःच्या अन्नासाठी डिपेंडंट असतात. हाव? Herbivores are directly dependent on plant for their food, right? म्हणजे जे शाकाहारी प्राणी असतात ते डायरेक्टली वनस्पतींवर त्यांच्या अन्नासाठी अवलंबून असतात. ते वनस्पतींपासून मिळणारा पालापाचोळा, फळे, गवत अशा गोष्टींवर जगत असतात. त्या उलट द कार्निव्हर्स आर ऑल्सो डिपेंडंट ऑन दिस फोटो ऑटोट्रॉप्स. हाव? कारण कार्निव्हर म्हणजे मांसभक्षी प्राणी हा हर्बिव्होर म्हणजे तृणभक्षी प्राण्याची शिकार करून राहत असतो, शिकार करून जगत असतो. आणि जर फोटो ऑटोट्रॉप्स म्हणजे वनस्पतीच नसल्या तर जे तृणभक्षी प्राणी आहेत, जे शाकाहारी प्राणी आहेत त्यांनाच खायला काही उरणार नाही. परिणामी त्यांचा नाश होईल आणि ते संपले तर मांसभक्षी म्हणजे जे कार्निव्हर्स आहेत त्यांना पण काही खायला मिळणार नाही आणि अशा प्रकारे आपली फूड चेन संपुष्टात येईल. म्हणून फोटो ऑटोट्रॉप्सवर कार्निव्होर आणि हर्बिव्होर म्हणजे जे कंझ्युमर आहेत ते दोन्ही डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली डिपेंडंट आहेत. गॉट इट? Everyone got it? Okay. So we are producer or consumer? आपण कोण आहोत? प्रोड्युसर की कंझ्युमर? कंझ्युमर. येस. आपण शाकाहारी असू द्यात किंवा मांसाहारी असू द्यात, बट वी ऑल आर कंझ्युमर. Okay. The perfect definition for the photosynthesis is the biochemical process by which plants and some other organisms use light energy to convert water and carbon dioxide into oxygen and high energy carbohydrate such as sugar and starches. बघा, थोडी हाय लेवलची डेफिनेशन आहे, शांतपणे समजून घ्या. ही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नाही, यामध्ये केमिकल्स पण ऍड आहेत.
कार्बन डायऑक्साईड आहे, त्यानंतर ऑक्सिजन आहे, त्याचं प्रोडक्ट म्हणून ऑक्सिजन आणि कार्बोहायड्रेट्स मिळतात, म्हणजे केमिकल पण प्रेझेंट आहेत. म्हणून हिला एक बायोकेमिकल प्रोसेस म्हटलं गेलेलं आहे. तुम्ही थोडं पुढे गेलात की तुम्हाला सायन्समध्ये बायोकेमिस्ट्री म्हणून पण ब्रांच येते, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल पण आपल्याला अभ्यासायला येतात. पण ते असे झाड किंवा मनुष्याच्या ह्युमन बिंगच्या जे इंटरनल सिस्टीम आहेत त्यांच्यामध्ये असणारे केमिकल्स त्या ब्रांचमध्ये तुम्ही स्टडी करू शकता. दॅट ब्रांच इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री. ओके, सी द बायोकेमिकल प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक बायोकेमिकल प्रोसेस आहे, ज्यामध्ये बाय विच प्लांट्स अँड सम अदर ऑर्गॅनिझम यूज लाईट एनर्जी. मग हे फक्त प्लांट्स करतात का? नाही, हे बाकीचे सायनोबॅक्टेरिया, युग्लिना सारखे दुसरे जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते पण ही प्रोसेस करतात. आणि ही प्रोसेस करताना ते कशाचा वापर करतात? सूर्याच्या प्रकाशाचा आणि त्यापासून मिळणाऱ्या लाईट एनर्जीचा. आणि त्या लाईट एनर्जीला ते कशात कन्वर्ट करतात? वॉटर अँड कार्बन लाईट एनर्जीचा वापर करून ते जमिनीतून शोषून घेतलेलं पाणी, वॉटर आणि हवेतून घेतलेलं कार्बन डायऑक्साईड यांच्यावर रिॲक्शन करतात. कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये? क्लोरोफिलच्या प्रेझेन्समध्ये आणि सूर्यापासून मिळणाऱ्या उष्णतेच्या प्रेझेन्समध्ये. आणि त्या रिॲक्शनचे प्रोडक्ट म्हणजे त्यापासून ऑक्सिजन आणि कार्बोहायड्रेट्स मिळत असतात. या प्रोसेसला फोटोसिंथेसिस म्हणायचं आहे. हे जे कार्बोहायड्रेट आणि शुगर, स्टार्चेस हे जे मिळतात ते वनस्पती आपल्या झाडाच्या खोडामध्ये, मुळामध्ये किंवा फळामध्ये स्टोअर करून ठेवत असतात. हे आहे बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इथे तुम्हाला फोटोसिंथेसिसचा पूर्ण अर्थ कळालाय. प्रकाश संश्लेषण म्हणजे काय इथे कळालंय सगळ्यांना? ओके ओके. सो इथे आपण पाहिलं की वनस्पती कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करतात सूर्यप्रकाशात आणि ऑक्सिजन दे इलॅबरेट not what we can say, they gives out, yes, they gives out oxygen and that oxygen we can use. But do you know that yes, तुम्हाला माहिती आहे का? एक one question for you. Why we should not sleep under a plant, under a tree at night? आपण रात्रीच्या वेळी झाडाखाली का झोपू नये? असा प्रश्न जेव्हा मी मगाशी विचारला, ती मुलं लहान होती, त्यांच्याकडनं एक्सपेक्टेशन तेच होते. पण त्यांना सायंटिफिक रिझन मी नंतर दिलं, तेव्हा त्यांनी मला मगाशी सांगितलं की टीचर झाडाखाली साप पण येऊ शकतो. ओके, बट यू आर in higher classes, so your IQ level is that level. Okay, so Nidhi has answered it right. Yes, during the daytime what happens? सूर्यप्रकाश अवेलेबल असतो, दिवसा सूर्यप्रकाश मिळत असतो. त्यामुळे झाडं जे त्यांचं जे प्रकाश संश्लेषणाचं काम आहे फोटोसिंथेसिसचं, साध्या शब्दात बोलायचं तर त्यांचं जेवण बनवण्याचं जे काम आहे ते दिवसा करतात आणि त्यावेळी ते हवा तसा कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन सोडत असतात. पण रात्रीच्या वेळी हीच झाडे, त्यांना सूर्यप्रकाश उपलब्ध नसतो, म्हणून ते ऑक्सिजन घेऊन कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करत असतात. दे डू रिलीज कार्बन डायऑक्साईड इन द एअर, इन देअर सराउंडिंग. त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरात त्यावेळी ते कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करत असतात. दॅट्स वाय वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री ड्युरिंग नाईट. ओके, गॉट इट एव्हरीवन? The others who have not answered, have you got it? Only Nidhi and Deepika has answered. सगळ्यांना बाकीच्यांना कळालंय ना? Okay. And the most important one is the main source of energy for life on earth is sun. Right? त्यामुळे सगळ्याच गोष्टींसाठी आपल्याला सूर्यप्रकाशाची गरज असते आणि म्हणून वनस्पतींना सुद्धा त्यांचं स्वतःचं अन्न बनवण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची गरज असते. ओके,
So we were having in seventh science the question, if you remember, that what will happen if sun do not arise? What will happen? काय होईल सांगा? सूर्य उगवला नाही किंवा सूर्याची जी किरणे आहेत ती आपल्यापर्यंत पोहोचली नाही एखादा दिवस, तर काय होईल? Plants will die, we can't live. Okay, okay, okay. And the other one is, yes, light energy is harvested by plants and other photosynthetic autotrophs. जे काही प्लांट्स आणि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आहेत ते लाईट एनर्जी हार्वेस्ट करून क्लोरोफिलच्या प्रेझेन्स मध्ये ऑक्सिजन आणि शुगर्स बनवत असतात. तर त्याची रिॲक्शन आहे कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर in the presence of light energy gives out glucose and 6 molecules of oxygen. Okay, आणि हे जे C6H12O6 आहे हे आहे ग्लुकोज आणि हे ग्लुकोज प्लांट्स स्टोअर करून ठेवत असतात. This is how the reaction goes on for the photosynthesis. Water. How does water come? How does these plants get the water? सांगा, झाडाच्या संपूर्ण भागाला पाणी कसं पुरवलं जातं? फ्रॉम रूट. येस, root help for transformation of water and some minerals from soil to the other part of plant. We have learned about the xylem and phloem. Do you remember xylem and phloem tissue? कोणत्या स्टँडर्डला शिकलोय आपण झायलम अँड फ्लोएम? ओके, सिक्स्थला तर नसणारच. 8 also not. Okay, then it may be for higher standard. Okay, okay, fine. झायलम आणि फ्लोएम नावाच्या दोन टिश्यू असतात ज्या पाणी आणि अदर जे फूड मटेरियल आहे आणि मिनरल आहे ते झाडापर्यंत वाहून नेण्याचं काम करत असतात. ओके, you will learn it in the higher standards. So okay, so plants absorb the water with the help of roots in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyllचं फंक्शन काय आहे? Traps light energy to make food. Chlorophyll काय करतात? पानाच्या स्ट्रक्चर पानावर छोटे छोटे होल्स असतात, त्याला काय म्हणायचं? Do you remember what that holes are called? Wait, I'm gonna show you. The surface of leaf of plant having small holes. What they are called as? Wait, I'm going to show you the picture. Okay, see, these are the small openings which are present on the leaf of plant that are called as stomata. Got it? Yes? हे जे स्टोमॅटा आहेत तेच लाईट, त्यानंतर वॉटर आणि कार्बन मॉलिक्यूल ऍब्झॉर्ब करत असतात. त्यांना रॉ सॅप म्हटलं जातं. आपण पण कोणतीही गोष्ट पहिल्यांदा रॉ ठेवत असतो, कच्ची ठेवतो, नंतर आपण उष्णता देतो, आपण गॅसवर शिजवतो, पानं सनलाईटच्या सूर्याच्या प्रकाशामध्ये शिजवत असतात. शिजवतच म्हटलं जाऊ शकतो. त्यानंतर इलॅबोरेटेड सॅप तयार होतं आणि ते इलॅबोरेटेड सॅप ही झाडे
या वनस्पती स्टोअर करून ठेवत असतात. Okay, how they store I'm going to show you. This one is a nice animation to learn. See, plants need sunlight, carbon dioxide from air, and water from soil to prepare their own food. These are the small openings present on the inner layer of the leaf that are called as stomata. Okay. Stomata can trap the oxygen molecules. This is how the starch that is converted glucose, it's converted to starch and can be stored in the stem of plant. Okay. Now let's continue with this. So then oxygen and sugar, they are given off into the air. Oxygen हे झाडांद्वारे हवेत पसरलं जातं आणि शुगर मॉलिक्युल्स आहेत ते स्टार्चच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतात आणि झाडाच्या विविध पार्ट मध्ये स्टोअर केले जातात. स्टार्च कशात असतं? स्टार्चची प्रॉपर्टी आहे स्टार्च आयोडीनला डार्क ब्ल्यू करतं. आयोडीनचं सोल्युशन माहिती आहे तुम्हाला? येस, हा एक्सपेरिमेंट आपण अगोदर पाहिलेला आहे. बटाटा हा स्टार्ची फूड मटेरियल आहे. त्यामुळे आयोडीनचे थेंब जर तुम्ही त्यावर टाकले तर तो पर्पल कलरचा होतो, राईट? पर्पल ब्ल्यू कलरचा. वाय इज दिस सो? बिकॉज it turns the starch is present inside the potato and it turns the iodine dark blue. Then carbon dioxide, light, chlorophyll and water. These are very essential for the photosynthesis reaction that is taking place inside the plant and some autotrophic organism that are giving off oxygen and sugar. Got it? Got it? कार्बन डायऑक्साइड कसं जातं पानामध्ये? थ्रू दी स्टोमॅटा. जे आता आपण छोटे छोटे होल बघितले पानावर असणारे, त्या होलांमधून कार्बन डायऑक्साइड झाडाच्या पानांमध्ये जातं आणि फोटोसिंथेसिसच्या रिएक्शन मध्ये भाग घेतं. समजलं फोटोसिंथेसिसची रिएक्शन कशा प्रकारे होते? गॉट इट एव्हरीवन? ओके. एनी डाउट स्टिल हियर? Any doubt? Do you have any? Everyone? Okay. Yes, this is a simple one and I am trying to make it simple. Okay, this reaction we have learned just now. Carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose and oxygen. मग या रिएक्शन मधले रिएक्टंट कोण झाले? ही जी आपण रिएक्शन बघितली त्यामधले रिएक्टंट आहेत, सॉरी, कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर, आणि तुमचे प्रोडक्ट आहेत ग्लुकोज आणि ऑक्सिजन. आणि हे सनलाइट आणि जे क्लोरोफिल आहे ते काय आहेत? आपण ते ॲरोवर लिहितो, ॲरोच्या वर खाली, कारण त्यांच्या प्रेझेन्स मध्ये ही रिएक्शन घडत आहे. जर तुम्ही लीफचं एक क्रॉस सेक्शन घेतलं आणि त्याला मायक्रोस्कोप खाली पाहिलं तर अशा प्रकारचं सेक्शन बघायला मिळेल. त्यामध्ये काही गोष्टी आहेत बघा. पहिली आहे वॅक्सी लेअर, ज्याला क्युटिकल म्हटलं जातं. त्यानंतर आहे अप्पर एपिडर्मिस, आपली लेअर असते स्किनची तशीच. त्यानंतर आहे पॅलिसेड्स लेअर. पॅलिसेड्स लेअर्स मध्येच तुमचं क्लोरोफिल असतं. बंडल शीथ सेल मध्ये ह्या आहेत झायलेम आणि फ्लोएम. झायलेम आणि फ्लोएम. ओके. यापैकी एक टिश्यू हे फूड मटेरियल नेण्याचं काम करतं आणि एक टिश्यू पाणी नेण्याचं काम करतं. त्यानंतर थोडी खालची स्किन आहे लोअर एपिडर्मिस, त्याच्या खाली आहे स्पॉन्जी लेअर. झाडांना पण गार्ड सेल्स असतात. Like we are having our cell system, this leaf is also having the same. Okay. प्रत्येकाचं फंक्शन आहे इथे तुम्हाला. क्युटिकल प्रिव्हेंट द डिहायड्रेशन. वॅक्सी लेअर आहे त्यामुळे जे पाणी रूट मधून झाडांपर्यंत जात आहे ते पानांमधून डिहायड्रेट होऊ नये म्हणून. बघा, डिहायड्रेट का होणार सांगा मला? कशामुळे डिहायड्रेट होऊ शकतात पाने?
सांगा. रूट्स एन्क्लोज सिस्टीम आहे. पूर्ण झाड ही एन्क्लोज सिस्टीम आहे. रूट मधून आतून पाणी जातं. आपल्याला तर कधी ते दिसत पण नाही वर जाताना. मग तरी पण डिहायड्रेट होऊ नये म्हणून हे क्युटिकल असतात. ही वॅक्सी लेअर पानांवर का असावी सांगा. कशा प्रकारे डिहायड्रेशन कोणता काय असेल पानांवर असं ज्याच्यामुळे डिहायड्रेशन होऊ शकतं. म्हणून होऊ नये म्हणून ही वॅक्सी लेअर दिलेली असते. आताच आपण बघितलं. यू कॅन रिलेट दॅट. The small pores that are present on the leaf surface, what are they called? Stomata. Yes, what we have seen की they are small opening ना, ते छोटे छोटे ओपनिंग असतात. मग त्यांच्यामधून पाणी बाहेर जाऊ शकतं सूर्याच्या उष्णतेने. राईट? एम आय राईट? येस. मग ते होऊ नये म्हणूनच layers that preventive layer is there, that is called as cuticle. त्यानंतर आहे एपिडर्मिस. एपिडर्मिस कशासाठी? फॉर प्रोटेक्टिंग द इनसाइड सेल्स ऑफ लीफ. आफ्टर दॅट इज पॅलिसेड लेअर. पॅलिसेड लेअर ही फोटोसिंथेसिस साठी इम्पॉर्टंट आहे कारण क्लोरोप्लास्ट हे त्यामध्येच प्रेझेंट असतात आणि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट मध्ये असतं. स्पॉन्जी लेअर. स्पॉन्जी लेअर मध्ये खूप जास्त एअर स्पेसेस असते. त्याच्यामुळे एअर स्पेसेस असल्यामुळे ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड साठवून ठेवण्यासाठी मदत होते. स्टोमॅटा. स्टोमॅटा सिंग्युलर फॉर्म आहे स्टोमा. गॅस एक्सचेंज साठी मदत होते. गार्ड सेल. गार्ड सेल्स ओपन अँड क्लोज द स्टोमा. गार्ड सेल या स्टोमॅटावर प्रेझेंट असतात आणि ते एका पर्टिक्युलर वेळी गॅस एक्सचेंजच्या वेळी मे बी दे वॉन्टेड टू ओपन आणि त्यांना जर वॉटर डिहायड्रेशन थांबवायचं असेल तर ते बंद राहणार. राईट? देन वेन्स. Veins for transportation of liquid and nutrient. They are of two types, xylem and phloem. Xylem टिश्यू काय करतात? वॉटर आणि मिनरल जे पाण्यामध्ये मिसळलेले असतात ते वाहून नेण्याचं काम करतात आणि फ्लोएम टिश्यू शुगर सारखे फूड मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करतात. गॉट इट? एका लीफवर काय काय प्रेझेंट असतं? एका छोट्याशा लीफवर ज्याला आपण बिना कामाचं तोडून फेकून देतो. How it is well constructed and how it is well mannered like a man. Yes, understood? Yes? Okay. This is the food waves. प्रत्येक वेळी प्लांट्स कसे इम्पॉर्टंट आहेत ते या फूड वेब मध्ये आपल्याला दाखवलं गेलेलं आहे. कॅन एनीवन एक्सप्लेन? Rabbits, squirrel, mice, the seed-eating birds, some herbivorous insects are also present. These all are present. These all are dependent on plants for their food. त्यानंतर या रॅबिटला, स्क्विरलला, माईस, या सीड इटिंग बर्डला, फॉक्सेस, हॉक्स अँड आउल्स सारखे अॅनिमल्स खात असतात. राईट? हे जे स्पायडर आहे, हार्बिवोरस इन्सेक्ट आहे, देन टोड्स अँड ऑल, त्यांना स्नेक्स खात असतात. Yes, ultimately all are related to each and everyone, and ultimately all are directly or indirectly dependent on plant for their food. Got it? Yes? Okay. See, where does the photosynthesis takes place? In plants. In plants where? In leaves. आणि पानांवर कुठे? पॅलिसेड सेल्स मध्ये. का? कारण पॅलिसेड्स मध्ये क्लोरोप्लास्ट असतात. व्हॉट इज क्लोरोप्लास्ट? मग क्लोरोप्लास्ट काय आहे? प्लांट सेल आणि एनिमल सेल तर तुम्ही शिकलात ना. 7th standard is having plant and animal cells ना. The 6th also, only 7th I think. ओके, मग तुम्हाला सेल ऑर्गॅनल बद्दल तर माहिती असेलच. सो अ सेल ऑर्गॅनल दॅट कंटेन क्लोरोफिल, त्याला क्लोरोप्लास्ट म्हणायचं आहे. ज्या पेशी अंगकामध्ये क्लोरोफिल असतं, हरितद्रव्य असतं, त्याला क्लोरोप्लास्ट म्हटलं जातं.
Chlorophyll, the principal color pigment of plants and other photosynthetic organisms that is responsible for capturing light energy to convert to stored chemical energy aka food. क्लोरोफिल कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? क्लोरोफिल ही अशी पिगमेंट आहे ती सनलाइटला कॅप्चर करू शकते आणि त्या सनलाइटचा म्हणजे त्या एनर्जीचा वापर, लाईट एनर्जीचा वापर करून त्याला केमिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी झाडांना हेल्प करत असते. And that chlorophyll is present in the chloroplast, the cell organelle. Right? Got it? Got it? Yes, everyone. Let me know, please. Have you got till here? सगळ्यांना इथपर्यंत समजलंय? Sure? So why are plants green? See, that frog is telling us something, that it's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. The frog is saying that it's not easy to always be the color of leaves. Why? See, different wavelengths of visible light are seen by the human eye as different colors. हे सनलाइट मध्ये हे एवढे सगळे कलर्स असतात, राईट? आपण हे शिकलेलो आहोत. येस, डू यू रिमेंबर? येस, इमिट करताना सगळे कलर्स त्यामध्ये असतात अकॉर्डिंग टू दी वेवलेंथ. पण प्रत्येक कलरची काय सांगितले आहे? वेवलेंथ ऑफ विजिबिलिटी, म्हणजे आपल्या डोळ्याला दिसण्याची त्याची जी क्षमता आहे ती वेगवेगळी असते प्रत्येक कलरची. The chlorophyll in chloroplast reflects green light and absorbs and uses red and blue light. क्लोरोप्लास्ट मध्ये असणारं क्लोरोफिल रेड आणि ब्ल्यू लाईट ऍब्झॉर्ब करून घेतं आणि इमिट करताना ग्रीन लाईट इमिट करतं, म्हणून आपल्याला क्लोरोफिल असणाऱ्या गोष्टी म्हणजे प्लांट्स वगैरे ग्रीन दिसत असतात. सी, ग्रीन लाईट रिफ्लेक्ट करत असतात आणि सूर्यापासून सगळ्या रेज जेव्हा ऍब्झॉर्ब करतात तेव्हा प्रत्येक रंगाचं लाईट त्यांच्याकडे जात असतं, बट दे रिफ्लेक्ट अँड ट्रान्समिट द ग्रीन कलर, म्हणून आपल्या डोळ्यांना वनस्पती किंवा जे फोटो ऑटोट्रॉप्स आहेत ते ग्रीन कलरचे दिसतात. गॉट इट? एव्हरीवन गॉट इट? ओके. आता क्लोरोप्लास्ट कशा प्रकारे असतं तुम्ही हे सगळं हळूहळू शिकणार, फक्त एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन घेऊया आपण. क्लोरोप्लास्ट फाउंड मेनली इन द इंटेरियर टिश्यू ऑफ लीव्स. मेझोफिल नावाच्या आतमध्ये टिश्यू असतात त्यामध्ये आपल्याला क्लोरोप्लास्ट पाहायला मिळतं. स्ट्रोमा इज इनर मेम्ब्रेन फ्लुइड वेअर लाईट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑकर्स. कार्बन डायऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. कधी कधी लाईट इंडिपेंडंट म्हणजे लाईटवर डिपेंड न राहता रिएक्शन्स असतात ज्याला केल्विन सायकल म्हटलं जातं. हे तुम्ही डिटेलमध्ये नंतर शिकणार आहात. ओके, त्यामध्ये स्ट्रोमा नावाचं एक मेम्ब्रेन फ्लुइड प्रेझेंट असतं जे कार्बन डायऑक्साइडला शुगरमध्ये कन्वर्ट करतं. तर थायलाकोइड हे इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आहे. ती एक्स्ट्रॅक्ट फॉर्म करते ज्याला ग्रॅना म्हटलं जातं आणि हे लाईट डिपेंडंट रिएक्शन म्हणजे जे आपले नॉर्मल फोटोसिंथेसिस उन्हाच्या सूर्याच्या प्रकाशात होत असते ती लाईट डिपेंडंट रिएक्शन म्हणून ओळखली जाते आणि यावेळी ऑक्सिजन प्रोड्यूस होतो. स्टॅक म्हणजे एकावर एक रचणे म्हणून त्याला ग्रॅना त्याला स्टॅक म्हटलं गेलंय. हे आहेत ग्रॅना. ओके, आणि इथे आहेत स्ट्रोमा मध्ये लाईट इंडिपेंडंट म्हणजे डार्क रिएक्शन होते आणि ग्रॅनामध्ये लाईट डिपेंडंट रिएक्शन होऊन ऑक्सिजन प्रोड्यूस होतो आणि स्ट्रोमामध्ये लाईट इंडिपेंडंट रिएक्शन प्रोड्यूस होऊन ग्लुकोज प्रोड्यूस होतो. ओके, येस. प्रत्येक वेळी क्लोरोप्लास्ट जेव्हा फोटोसिंथेसिस करतो तेव्हा दोन प्रकारच्या रिएक्शन होतात. एक लाईट इंडिपेंडंट असते आणि एक लाईट डिपेंडंट असते. ती आपण नेक्स्ट लेक्चरला शिकणार आहोत. ओके, इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय?
सांगा मला. एव्हरीवन हॅज बीन अंडरस्टूड? कुणाला काही डाऊट आहे? लाईट डिपेंडंट आणि लाईट इंडिपेंडंट रिॲक्शन इलॅबोरेट करणं आणि तुम्हाला ते नीट समजवणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण एकदम फास्ट नाही जायचंय. सो आपण नेक्स्ट लेक्चरला त्याला इलॅबोरेट करणार आहोत. ओके. So you all are okay with today's session? Yes. सगळं समजलंय? मराठी मीडियम? Yes. Okay. Okay. So we are going to stop over here. You can leave now. Bye bye. Hi, teacher. Bye. Hi, ma'am. Bye, Thank you, teacher. ma'am. Good Bye night. bye. Welcome. Bye, ma'am. Thank you, teacher. Bye. Welcome.